ওয়েলকাম অ্যাগেন ডিয়ার স্টুডেন্টস, হাউ আর ইউ? আশা করি ভালো আছো। আমি চৌধুরী রাজু আহমেদ তোমাদের জন্য আজকে একটি নতুন টপিক নিয়ে একটা ভিডিও লেসন তৈরি করেছি, যেটা তোমাদের সাথে সম্মুখে আজকে প্রেজেন্ট করব তোমাদের জন্য। আমি তোমাদের সাথে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। তো আজকে আমাদের লেসন আইডেন্টিটি হচ্ছে ইংলিশ ফর টুডে, যেটা ইংরেজি ফার্স্ট পেপার যেটাকে বলি আমরা, কোশ্চেন নং 2, ইংলিশ কোশ্চেন পেপারের কোশ্চেন নং 2, যেটা হচ্ছে যে ফ্লো চার্ট, মানে হচ্ছে ফ্লো চার্ট। এই যে প্রশ্নটা কোথায় থাকে তোমরা ভালো করে প্রশ্ন দেখলে বুঝতে পারবা, থাকে হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 2-তে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজকে আমরা আমাদের লেসন টপিক হচ্ছে ফ্লো চার্ট অন হিস্টোরিক্যাল 7th মার্চ স্পিচ অফ বঙ্গবন্ধু। মানে যে আমরা যে ফ্লোচারটা করব সেটা হচ্ছে যে ওই যে হিস্টোরিক্যাল 7th মার্চ স্পিচ অফ বঙ্গবন্ধু, সেই সিন প্যাসেজ পড়ে আমরা সেখান থেকে একটা টপিকের উপর ফ্লোচার্ট করব, ঠিক আছে? তো আশা করি শেষ পর্যন্ত ডিয়ার স্টুডেন্টস তোমরা মনোযোগী থাকবে। প্রথমে আমরা সিন প্যাসেজটা পড়ে নেই বা কী কী তথ্য পাওয়া যায় সেখানে। মাই ব্রাদার্স, I stand before you today with a heart overflowing with grief. You are fully aware of the events that are going on and understand their importance. We have been trying to do our best to cope with the situation, and yet, unfortunately, the streets of Dhaka, Chattogram, Khulna, Rajshahi, and Rangpur are awash with the blood of our brothers. The people of Bengal now want to be free. The people of Bengal now want to live. And the people of Bengal now want their rights. What have we done that was wrong? After the elections, the people of Bangladesh voted as one for me, for the Awami League. We were to sit in the National Assembly, draft a constitution for ourselves there, and build our country. The people of this land would thereby get economic, political, and cultural freedom. But it is with regret that I have to report to you today that we have passed through 23 tragic years. Bengal's history of those years is full of stories of tortures inflicted on our people, of bloodshed by them repeatedly. 23 years of a history of men and women in agony. The history of Bengal is the history of a people who have repeatedly made their highways crimson with their blood. We shed blood in 1952, even though we are the victors in the elections of 1954. We could not form a government then. In 1958, Ayub Khan declared martial law to enslave us for the next 10 years. In 1966, when we launched the 6-point movement, our boys were shot dead on 7th June. When after the movement of 1969, Ayub Khan fell from power and Yahya Khan assumed the reins of the government, he declared that he would give us a constitution and restore democracy. We listened to him then. A lot was happened since, and elections have taken place. I have met President Yahya Khan. I have made a request to him, not only on behalf of Bengal, but also as the leader of the party which has the majority in Pakistan. I said to him, you must hold the session of the National Assembly on 15th January. But he did not listen to me. He listened to Mr. Bhutto instead. At first, he said that the meeting would take place in the first week of March. We said, fine, we will be taking our sides in assembly then. I said, we will carry out our discussion in the assembly. I went so far as to say that if anyone came with an offer that was just, even though we are in the majority, we would agree to that offer. তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা এই প্যাসেজটা পড়লাম। তোমাকে কিন্তু এই প্যাসেজটা থেকে একটা ফ্লোচার্ট তৈরি করতে হবে। তো ফ্লোচার্টের যে টপিকটা তোমাকে দিবে প্রশ্নে, সেটা তোমার ভালো করে পড়তে হবে।
ভালো করে পড়ার পরেই কেবল তুমি কি করতে পারবে, ওই ফ্লোচার্টটা অ্যান্সার করতে পারবে। এখানে এই প্যাসেজে অনেকগুলো তথ্য আছে যেগুলো থেকেই তোমাকে কি করতে হবে, ফ্লোচার্টটা তৈরি করতে হবে। ফ্লোচার্ট মানে ডিয়ার স্টুডেন্টস হচ্ছে তালিকা প্রবাহ। ফ্লো মানে প্রবাহ, চার্ট মানে তালিকা। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা বাসায় এই যে আমি এখন সিন প্যাসেজটা পড়লাম, এটা কিন্তু এখানে বঙ্গানুবাদ বা বাংলা অর্থ দেয়া আছে। তোমরা এখানে স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে রাখতে পারো অথবা নিজেরা ভালো করে একবার পড়ে নিতে পারো, যাতে করে কি হয় তোমরা হচ্ছে যে একটু বুঝে শুনে অ্যান্সারটা দিতে পারো। কারণ আমরা তো আসলে বাংলা মিডিয়ামে পড়ি, তো সেক্ষেত্রে আমাদের ইংরেজিটার সাথে যদি বাংলাটা একটু হয় তাহলে আমাদের বুঝতে একটু সুবিধা হয়। আর এই বাংলাটা বোঝার ক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা বেশি হেল্প করবে সেটা হচ্ছে যে শব্দার্থ। হ্যাঁ, তো তোমাদের সেই সুবিধার জন্য শব্দার্থগুলো ইনক্লুড করা হয়েছে, এখানে ইনক্লুড করছি। তো বাংলা অর্থ ভালো করে বোঝার আগে বা সিন প্যাসেজটা ভালো করে বোঝার আগে হচ্ছে যে আগে ওয়ার্ড মিনিং উইথ প্রোনাউন্সিয়েশন যেটা, সেটা ভালো করে পড়ে নিবে, মানে খুব মনোযোগ দিয়ে, যাতে করে ইংরেজিটা পড়ার সাথে সাথে তুমি বাংলা মিনিংটা করতে পারো এবং বুঝতে পারো, এবং সেখান থেকে ফ্লোচার্টটা অ্যান্সারটাও দিতে পারো। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা এখন ফ্লোচার্টে যাই। লেটস স্টার্ট। ফ্লোচার্ট অ্যাজ আই সে অর্থ হচ্ছে তালিকা প্রবাহ। মানে একটা তালিকা থাকবে, সেটার প্রবাহ হবে, তালিকাটা প্রবাহ আকারে বইতে থাকবে বা অনেকগুলা তালিকা আসতে থাকবে, অনেকগুলা তথ্য আসতে থাকবে তালিকার মধ্যে। দেখে নিই আমরা ফ্লোচার্টের প্রশ্ন কেমন হয়। রিড দি অ্যাভব টেক্সট। অ্যাভব টেক্সট মানে তোমাকে বলছে যে উপরের টেক্সটটা, যে প্যাসেজটা একটা থাকবে সেটা তোমাকে পড়তে হবে, পড়তে বলতেছে। অ্যান্ড মেক এ ফ্লো চার্ট, এবং একটা তালিকা প্রবাহ তৈরি করতে বলতেছে। শোয়িং, দেখিয়ে, দেখাতে। এই যে এখানে হচ্ছে মেন টপিকটা শোয়িং, কি দেখাতে, দি রেফারেন্স অফ সাম ইনসিডেন্টস, কিছু মানে ঘটনাবলীর উল্লেখ করতে বলতেছে। উইথ ইয়ার্স অ্যান্ড ডেটস, বছর এবং সময়, বছর এবং তারিখ সহ। ইন আওয়ার হিস্টোরি ইন্ডিং উইথ 26th March 1971, 1971 সালের যে 26শে মার্চ এই পর্যন্ত এসে কিন্তু শেষ হবে, এর পরে যাবে না, 26শে মার্চের পরে যাবে না, 26শে মার্চ পর্যন্তই। 1971 একদম প্রথম থেকে 1971 সালে 26শে মার্চ পর্যন্ত এই বছর এবং তারিখ সহ তোমাকে দিতে হবে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা শুরু করি। ফ্লোচার্টটা কী হবে, কীভাবে প্রথম শুরুতে আমরা লিখবো, অ্যান্সারের শুরুতে আমরা লিখবো এ ফ্লোচার্ট শোয়িং দি রেফারেন্স অফ some years and dates in our history ending with March 26, 1971, ranked মানে উল্লেখিত, তালিকা প্রবাহ, তালিকা আকারে দেয়া, ইজ গিভেন বিলো, নিচে দেওয়া হলো। তো আমরা কি তথ্য খুঁজে পেলাম, আমরা তথ্য খুঁজে পেলাম এক, প্রথমে আমরা তোমরা মনে করতে পারো যে আমরা পেয়েছি প্রথমে কি 1952 ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট। 1952 মানে কি, ভাষা আন্দোলন, 1952 সাল ভাষা আন্দোলন। ওই যে আমরা সিনটা পড়লাম না, সেখান থেকে একদম 1971 সালে 26শে মার্চ পর্যন্ত যে ইনসিডেন্টগুলো হয়েছে সেগুলোকে তালিকা প্রকারে দেওয়া। তারপর দুই হচ্ছে 1954 ডিনায়াল টু ফর্ম গভর্নমেন্ট, মানে সরকার গঠনে অস্বীকৃতি প্রদান বা সরকার গঠন করতে সাহায্য না করা। এটা ঘটেছে কখন, 1954 সালে, 1954। এটা অবশ্যই আমরা পড়েছি সিন প্যাসেজে, তোমরা খেয়াল করে থাকবে। এটা হচ্ছে 2 নম্বর তালিকা, যেখানে 2 নম্বর তালিকায় তথ্য দেওয়া আছে 1954 ডিনায়াল টু ফর্ম গভর্নমেন্ট। এরপর 3 নম্বর 1958 ডিক্লারেশন অফ মার্শাল ল। এটাও তো আমরা পড়েছি 1958 সাল, যেখানে কি করা হয়েছে, মার্শাল ল ঘোষণা করা হয়েছে। সামরিক শাসন, মার্শাল ল বলতে কি বোঝায়, সামরিক শাসন। এটা হচ্ছে আমাদের 3 নম্বর তালিকা প্রবাহের তথ্য। এরপর 4 নম্বর তালিকা প্রবাহের তথ্য হচ্ছে 7th March 1971 হিস্টোরিক স্পিচ বাই বঙ্গবন্ধু, যেটা 1971 সালের 7ই মার্চ, যেখানে কি হয়েছিল, বঙ্গবন্ধু সে ঐতিহাসিক বা কালজয়ী বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যেটা বঙ্গবন্ধুর দ্বারা দেওয়া হয়েছিল 7th March 1971, 1971 সালের 7ই মার্চ। তারপর আসছে আমাদের 5 নম্বর তালিকা প্রবাহ, যেখানে তথ্য দেওয়া আছে 26th March 1971, 1971 সালে 26শে মার্চ। তখন কি হয়েছিল, ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স, স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। হ্যাঁ, তারপরে 6 নাম্বার হচ্ছে কি, এটা একটু পরে দেওয়া হয়েছে, এটা আগে দেওয়া দরকার ছিল, সরি ডিয়ার স্টুডেন্টস। 1966 6 পয়েন্ট মুভমেন্ট লঞ্চড, মানে হচ্ছে 1966 সাল, যেখানে কি হয়েছে 6 দফা যে আন্দোলন আমরা শুনেছিলাম, তোমরা শুনে থাকবে হয়তো,
আশা করি শুনবে। সেটা কী হয়েছিল, শুরু হয়েছিল। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা কীভাবে একটা ফ্লোচার্ট সাজাতে হয় আমরা সেটা দেখে নিই এবং আমরা এটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করব, কারণ ফ্লোচার্ট আমাদের কোশ্চেন নং 2-তে পাওয়া যায় এবং সেটা অ্যান্সার আমাদের অবশ্যই করতে হবে, কারণ এখানে 10টা নাম্বার রয়েছে। বুঝে শুনে অ্যান্সার করলে অবশ্যই পাওয়া যাবে। এই যে দেখো, প্রথমটা কিন্তু করা থাকে, ফ্লোচার্টের প্রথম অ্যান্সারটা কিন্তু করে দেওয়া থাকে এবং সেই অনুসারেই কিন্তু বাকি 5টা অ্যান্সার তোমায় করতে হবে। সেই অনুসার বলতে কি, সেই অনুসার বলতে হচ্ছে মানে কোন স্ট্রাকচারে প্রথম অ্যান্সারটা দেওয়া আছে সেই স্ট্রাকচার অনুসারে তোমাকে বাকি 5টা অ্যান্সার দিতে হবে। এবং আমরা যে তথ্যগুলো ওখান থেকে পেয়েছি দেখো, সেগুলো কিন্তু এইভাবে প্রথমে 1 নম্বর, তারপর ডানে গিয়ে তালিকাটা প্রবাহ হয়ে ডান দিকে প্রবাহ হয়েছে, এরপর 2 নম্বর তালিকা আসার পরে বাকি যে 3, 4, 5, 6 তালিকা এগুলো তো নিচে প্রবাহ হয়েছে এই তালিকাগুলো। তো আমরা কিন্তু অ্যারো চিহ্নের মাধ্যমে এই প্রবাহটা ইন্ডিকেট করছি, খেয়াল করছো হয়তো। প্রথমে তালিকা, তারপরে প্রবাহের ইন্ডিকেশন, সব মিলে ফ্লোচার্ট। তো যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে তোমাকে মনে রাখতে হবে প্রথম অ্যান্সারটা দেওয়া থাকে এবং সেটা কোন স্ট্রাকচারে, মানে উত্তর দেওয়ার ধরনটা কোন স্ট্রাকচার সেটা দেখবে, সেই ঘটনাটা দেখে তুমি কিন্তু অ্যান্সারটা করতে হবে পরবর্তী 5টা অ্যান্সার। আরেকটা গঠন আমরা দেখতে পারি, ইচ্ছে করলে তুমি এখন দেখবে একটা গঠন, সেভাবে তুমি ফ্লোচার্টটা অ্যান্সার করতে পারো। এই ফ্লোচার্টটা ভালো করে দেখো, এই নিয়মটা আর কি, এই স্ট্রাকচার, এই গঠন, এইভাবে আমরা যে করছি এটা এভাবেও তুমি অ্যান্সার করতে পারো। আরেকটা নিয়ম আসতেছে, আরেকটা গঠন, এভাবেও তুমি অ্যান্সার করতে পারো বক্স করার মাধ্যমে। প্রথম যেটা উত্তর দেওয়া থাকবে, ওরা দিয়ে থাকবে, সেটা প্রথমে দিবা, বাকিগুলা নিচে দিবা। এভাবেও তুমি অ্যান্সারটা করতে পারো। তো যেটা তোমার কাছে প্রেফারেবল বা পছন্দনীয়, অধিকতর পছন্দনীয় মনে হবে, সেভাবেই তুমি গঠনটা, মানে এই যে ফ্লোচার্টের অ্যান্সারটা দিতে পারবে। আশা করি ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা এই যে আমাদের যে আলোচনা বা এতক্ষণ ধরে করলাম সেটা আশা করি বুঝতে পারছো বা ফ্লোচার্টটা কি জানতে পারছো। তো তোমাদের একটা বাড়ির কাজ থাকবে, সেটা হচ্ছে রিভাইজ দি প্র্যাকটিস অ্যাগেইন অ্যান্ড অ্যাগেইন। এই যে আমরা এই একটা নিয়ম অনুসরণ করে প্র্যাকটিস করলাম, সেই নিয়ম অনুসরণ করে এই প্র্যাকটিসটা বারবার করবে, যাতে করে পরবর্তীতে যে ফ্লোচার্টগুলো আমরা আলোচনা করবো সেগুলো বুঝতে সহজ হয় এবং নিজে নিজেই ফ্লোচার্টের অ্যান্সার করতে পারো। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজ এই পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিও লেসন দেখার বা অনলাইন ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি। আশা করি সবাই ভালো থাকবে, আল্লাহর রহমতে সুস্থ থাকবে, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখবে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে, মাস্ক পরিধান করবে যখনই বের হবে, হাত ভালো করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে। আর হচ্ছে যে করোনাকালীন সময় তো বাসায় থাকছো, তো সেই সময়টা খুব ভালোভাবে কাজে লাগাও এবং ভালোভাবে পড়াশোনা করো, যেটা তোমার ফিউচারে খুব কাজে আসবে। তো এই বলে আজকে তোমাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবে। আল্লাহ হাফিজ।